بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ محبت کی ایک لازوال داستان۔ ابو العاص بعثت سے پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تیرے خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ حضرت زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور ابو العاص بن العربی کا رشتہ حضرت زینب کے لیے قبول فرمایا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ ابو العاص سے حضرت زینب کا بیٹا علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوئے۔ پھر آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بن گئے۔ ابو العاص کہیں سفر میں تھے۔ جب واپس آیا تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوا، بیوی نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے۔ یہ سن کر وہ اٹھ کر باہر نکلتا ہے۔ حضرت زینب خوفزدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی ہے اور کہتی ہے، میرے ابو نبی بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ ابو العاص، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ان دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی، نہ ہی میرے ابو کبھی جھوٹے تھے۔ وہ تو صادق اور امین ہیں۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرا چچا زاد بھائی علی بن ابن طالب بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تیرا چچا زاد عثمان بن عفان بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تیرے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو العاص، مگر میں نہیں جانتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور اپنے آباء و اجداد کو جھٹلایا۔ تیرے ابو کی علامت نہیں کرتا ہوں۔ بہرحال ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ ہجرت کا زمانہ آ گیا اور حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں ہی رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ حضرت زینب خوفزدہ تھی کہ اس کا شوہر اس کے ابا کے خلاف جنگ لڑے گا، اس لیے روتی ہوئی کہتی تھی، اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا اپنے ابو کو کھو دوں۔ ابو العاص بن العربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے۔ جنگ ختم ہوئی تو دماس سسر کے قید میں تھا۔ خبر مکہ پہنچ گئی کہ ابو العاص جنگی قیدی بنائے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی رہی کہ میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے۔ اس پر حضرت زینب نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر پوچھا، میرے شوہر کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، ان کے سسر نے جنگی قیدی بنایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اپنے شوہر کا فدیہ دیت بھیج دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، اس لیے اپنی والدہ ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا اور ابو العاص بن العربی کے بھائی کو دے کر اپنے والد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے۔ اچانک اپنی زوجہ حضرت ختیجہ کے ہار پر نظر پڑی، پوچھا، یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ابو العاص بن العربی کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فرمایا، یہ تو ختیجہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے لوگو، یہ شخص برا داماد نہیں کیا؟ میں اس کو رہا کروں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हार अबुल आस को दिया और फरमाया, ज़ैनब से कहो कि खतीजा के हार का ख्याल रखे। फिर फरमाया, ए अबुल आस, क्या मैं तुमसे तन्हाई में कोई बात कर सकता हूँ? उनको एक तरफ ले जाकर फरमाया, ए अबुल आस, अल्लाह ने मुझे काफिर शोहर और मुसलमान बीवी के दरमियान जुदाई करने का हुक्म दिया है, इसलिए मेरी बेटी को मेरे हवाले करोगे? अबुल आस ने कहा, जी हाँ। दूसरी तरफ हजरत ज़ैनब शोहर के इस्तकबाल के लिए घर से निकलकर मक्का के दाखिली रास्ते पर उनकी राह देख रही थी। जब अबुल आस की नज़र अपनी बीवी पर पड़ी, फौरन कहा, मैं जा रहा हूँ। ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, कहाँ? अबुल आस, मैं नहीं, तुम अपने बाप के पास जाने वाली हो। ज़ैनब, क्यों? अबुल आस, मेरी और तुम्हारी जुदाई के लिए जाओ, अपने बाप के पास जाओ। ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, क्या तुम मेरे साथ जाओगे और इस्लाम कबूल करोगे? अबुल आस, नहीं। ज़ैनब अपने बेटे और बेटी को लेकर मदीना मुनव्वरा चली गईं, जहां 6 साल के दौरान कई रिश्ते आए, मगर हजरत ज़ैनब ने कबूल नहीं किया और इसी उम्मीद से इंतजार करने लगी कि शोहर शायद इस्लाम कबूल करके आएगा। 6 साल बाद अबुल आस एक काफिले के साथ मक्का से शाम के सफर पर रवाना हुआ। सफर के दौरान रस्ते में सहाबा की एक जमात उनको गिरफ्तार करके साथ मदीना ले गए। मदीना जाते हुए हजरत ज़ैनब और उनके घर के बारे में पूछा। फजर की अजान के वक्त हजरत ज़ैनब के दरवाजे पर पहुंचा। हजरत ज़ैनब ने उन पर नजर पड़ते ही पूछा, क्या इस्लाम कबूल कर चुके हो? अबुल आस, नहीं। हजरत ज़ैनब, डरने की जरूरत नहीं। खालाजाद को खुश आमदीद। अली और अमामा के बाप को खुश आमदीद। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई तो मस्जिद के आखिरी हिस्से से आवाज आई कि मैं अबुल आस बिन अरबी को पनाह देती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम लोगों ने सुन लिया जो मैंने सुना है? सब ने कहा, जी हाँ, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत ज़ैनब ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबुल आस मेरा खालाजाद है और मेरे बच्चों का बाप है, मैं इनको पनाह देती हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर ली और फरमाया, ए लोगो, ये बुरा दामाद नहीं। इस शख्स ने मुझसे जो भी बात की सच बोला और जो वादा किया वो निभाया। अगर तुम चाहते हो कि इसका माल वापस करके इसको छोड़ दिया जाए, ये अपने शहर चला जाए, ये मुझे पसंद है। अगर नहीं चाहते हो तो ये तुम्हारा हक है और तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें मलामत नहीं करूंगा। लोगों ने कहा, हम इसका माल इसको वापस करके इसको जाने देना चाहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ज़ैनब, तुमने जिसको पनाह दी हम भी उसको पनाह देते हैं। इस पर अबुल आस ज़ैनब के साथ उनके घर चले गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब से फरमाया, ए ज़ैनब, इनका इकराम करो, ये तेरा खालाजाद है और बच्चों का बाप है, मगर ये तुम्हारे करीब ना आए क्योंकि ये तुम्हारे लिए हलाल नहीं। ज़ैनब ने कहा, जी हाँ, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घर जाकर अबुल आस बिन रबी से कहा, ए अबुल आस, जुदाई ने तुझे थका दिया है, क्या इस्लाम कबूल करके हमारे साथ रहोगे? अबुल आस, नहीं। अपना माल लेकर मक्का रवाना हो गए। जब मक्का पहुंचे तो कहा, ए लोगो, ये लो अपने माल, क्या किसी का कोई माल मेरे जिम्मे है? लोगों ने कहा, अल्लाह तुम्हें बदला दे, तुमने बेहतर वादा निभाया। अबुल आस ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसके बाद मदीने रवाना हुए और जब मदीने पहुंचे तो फिर फजर का वक़्त था। सीधा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा, कल आपने मुझे पनाह दी थी और आज मैं ये कहने आया हूँ कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अबुल आस ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हजरत ज़ैनब के साथ रजू की इजाज़त देते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़कर फरमाया, आओ मेरे साथ। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाजे पर ले जाकर दरवाज़ा खटखटाया और हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, ये तुम्हारा खालाजाद वापस आया है, तुमसे रजू की इजाज़त मांग रहा है, क्या तुम्हें कबूल है? हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चेहरा सुर्ख हुआ और मुस्कुराईं। अजीब बात यह है कि इस वाक़े के सिर्फ 1 साल बाद हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हुआ, जिस पर अबुल आस लोगों के सामने ज़ारो कतार रोने लगे, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सर पर हाथ फेर कर तसल्ली देते थे। जवाब में अबुल आस कहते,
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم زینب کے بغیر میں دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور 1 سال بعد ہی ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتقال کر گئے۔ ہماری مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔